اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ و صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت جناب عبدالرحیم قریشی صاحب، حضرت مولانا قبول پاشا شلتاری صاحب، مولانا سید احمد حسین القادری صاحب، سید رضی اللہ قادری الموصلی صاحب، مولانا مسعود حسین مشتعلی صاحب، برادرم ڈاکٹر متن الدین قادری صاحب، حضرت مولانا قطب الدین چشتی صاحب، جناب منیر الدین مختار صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، آسام دوبارہ جل رہا ہے اور دوبارہ بوڈو لینڈ کی سرزمین پر معصوم لوگوں کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ 2012 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد 4 لاکھ سے زائد لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ 100 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا 2012 میں۔ 2008 میں اسی طرح کے واقعات ہوئے۔ اب 2014 میں اب تک قریب 55 لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اور آج میں کوکراجھار میں وہاں کے MP بدرالدین اجمل صاحب سے بات کیا، اور وہاں پر جو میرے آسام میں جاننے والے ہیں ان سے گفتگو کی، تو گوسائی گاؤں سے اور اطراف و اکناف کے گاؤں سے قریب 70,000 مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھر اور تمام سامان کو چھوڑ کر مختلف مقامات پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اور یہ جو نسل کشی شروع کی گئی، آسام میں پولنگ ہونے کے دوسرے دن وہاں پر ایک سابقہ ٹرانسپورٹ منسٹر، جس کا نام اس خاتون کا پرومیلا برہما جس کا نام ہے، اس نے بیان دیا کہ مسلمانوں نے بوڈو پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ اور آپ تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ 2003 میں ظالم اڈوانی نے ان بوڈو سے ایک ایگریمنٹ کیا، اور دستور کے 6 شیڈول میں کے ذریعے اس ایگریمنٹ کو کیا گیا، جس کے ذریعے بوڈوز کو، جو کل تک یہ لوگ بندوق اٹھا کر دہشت گردی کر رہے تھے، لوگوں کو گولی مار رہے تھے، ان لوگوں سے اڈوانی نے سمجھوتا کیا اور 4 ضلعوں کی ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے صرف 30% ہے، بوڈو 30% ہے، اور 70% لوگ، جس میں بنگالی زبان بولنے والے ہندو، آدیواسی، راج بنشی اور مسلمان ہیں۔ اور ان چاروں میں 70% جو نان بوڈوز ہیں، ان میں مسلمان 70% ہیں، اور ان کو پورا اختیار دے دیا گیا بوڈوز کو۔ وہاں پر اگر میں غلط نہ کہوں تو 45 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جس میں سے 35 صرف بوڈوز کے لیے ریزرو کر دی گئی، اور 10 اوپن سیٹ میں 2 اور ریزرو کر دی گئی، یعنی 8 اسمبلی کی سیٹ پر سے مقابلہ ہو سکتا۔ اور اب کی بار مسلمانوں نے وہاں پر اس پارلیمنٹ کی سیٹ پر نہ صرف مسلمان بلکہ جو ہندو بنگالی زبان بولتے، آدیواسی لوگ، راج بنشی لوگ، یہ سب مل کر فیصلہ کیے کہ اب کی بار ہم لوگ بوڈو کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ سابقہ منسٹر کا بیان آنا، اس کے بیان کے مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا، اس کے دوسرے دن سے ان تمام لوگوں نے گولیاں چلانا شروع کر دیے۔ اور وہاں پر
یہ بوڈو پارٹی کے لوگ ترون گوگوئی کی کیبنٹ میں شامل ہیں. ہگرما موہلاری BTC یعنی بوڈو ٹیریٹوریل کونسل کا ذمہ دار، اس کے نمائندے گوگوئی کانگریس کی گورنمنٹ میں وزیر ہیں، اور یہ تمام لوگ ان کی کارروائی ہے. اب جو لوگ پکڑے گئے اس میں سے 15 لوگ فارسٹ کے رینجرز ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی دہشت گرد کا نام دیا گیا کہ NDFB کا گروپ، بوڈوز میں NDFB گروپ ہے. ان لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے نہیں کیا. یہ کام جو BPF ہے ان لوگوں نے کیا. جو فارسٹ کے رینجرز ہیں انہوں نے اپنی بندوقوں سے معصوم مسلمانوں کے گھروں پر گولیاں چلائی، پکڑے گئے، ان کا آئیڈینٹی کارڈ دستیاب ہوا. تو اصل جڑ یہ ہے کہ ایگریمنٹ جو بوڈو سے ایگریمنٹ کیا گیا 2003 میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کانگریس پارٹی اس میں برابر کی ذمہ دار ہے. اور انہی لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے، ان لوگوں کی پشپنائی کی وجہ سے ہر 2 سال میں وہاں پر معصوم لوگوں کا خون بہہ رہا ہے. آج وہاں پر مسلمان پریشان ہیں، وہ نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی ان کی آواز بننے تیار ہے یا نہیں. الحمدللہ کہیں پر بھی ملک میں احتجاج نہیں ہوا. آج سرزمین حیدرآباد پر کم سے کم ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یقیناً یہ افسوس کی بات ضرور ہے کہ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حال نہیں بلکہ روڈ تک عوام ہوتی. مگر میرے عزیز دوستو، جیسا کہ جعفر پاشا صاحب نے اپنی کتاب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا بتایا کہ کون ہے مسلمان؟ مسلمان وہ ہے اگر کسی دنیا کے علاقے میں کسی کے تلوے میں کانٹا چبھے تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کریں. یہاں پر آپ کا اور ہمارا جمع ہونا صرف اس لیے ہے کہ ہم ان معصوم جو 50 سے زائد مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس میں 15 سے زائد چھوٹے بچے شامل ہیں، 1 لاکھ کے قریب لوگ آج اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں. آج ہم ان سے اظہار ہمدردی کے لیے اور ان کو پیغام دینے کے لیے کہ اکیلے نہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت یہ جو بوڈو سے ان کا اتحاد ہے اس کو ختم کرے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے برابر نریندر مودی بھی ذمہ دار ہے. کیسے ذمہ دار ہے؟ ہم اپنے جلسوں میں، الیکشن میں BJP کے انتخابی منشور کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ BJP کے انتخابی منشور میں جس کو جاری کیا گیا اس میں اس بات کو کہا گیا کہ جو ہندو بنگلہ دیش سے آیا ہے اس کو ہندوستان کی شہریت ملنی چاہیے، اور جو مسلمان بنگلہ دیش سے آیا ہے وہ گھسپیٹی ہے، انفلٹریٹر ہے، اس کو نکال کر پھینکنا چاہیے. یہ بات کہی گئی BJP کے انتخابی منشور میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کہ ہندو آ سکتا ہے بنگلہ دیش اور مسلمان نہیں آ سکتا؟ آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی آبادی اگر کم ہو گئی بنگلہ دیش کے 1970 کے بننے کے بعد، تو پھر یہ ہندو کہاں گیا؟ پھر یہ بنگلہ دیش کا، اس کو تو کوئی سمندر تو نہیں کھا سکتا، تو ظاہر وہ ہندوستان میں آیا ہوگا. تو گھسپیٹی کون ہے؟ گھسپیٹی یہ لوگ ہیں. مگر BJP کیا بولتی کہ نہیں، جو بنگلہ دیش کا ہندو ہے وہ ہندوستانی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نریندر مودی کا یہ کہنا انٹرویو میں ٹائمز ناؤ پر کہ یہ اس لیے کہ کوئی فوجی میں ہے، کوئی افریقہ میں ہندو ہے، اس کی رگوں میں ہندوستان کا خون بہ رہا ہے، وہ آ سکتا ہے ہندوستان. ہندوستان ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، ہندوستان ہر مذہب کے ماننے والے کا ملک ہے. اگر کوئی ہندوستانی دنیا کے کسی کونے میں ہو، کیوں نہیں BJP نے کہا کہ ہاں جو انڈین اوریجن کا آدمی ہوگا اس پر اگر تکلیف پہنچے گی تو آ سکتا ہے، مگر نہیں. یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ ہندو. اور نریندر مودی کی بنکورا میں بنگال میں تقریر ہوئی جس میں اس نے کہا کہ جو درگا کی پوجا کرتے وہ ہندوستان کو آ سکتے ہیں، یعنی جو درگا کی پوجا کریں گے ہندوستان کو آ سکتے، جو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہندوستان کو نہیں آ سکتے. اور نریندر مودی کی اس تقریر کے بعد اس نے تمام گندگی کو پھیلایا. فروری 22 کو، اس سال فروری 22 کو سلچر میں اس تقریر کی جہاں پر اس نے اسی بات کو دہرایا کہ جو ہندو ہیں وہ ہندوستان کو آ سکتے. اور پھر نریندر مودی کا بنگال میں تقریر کر کے کہنا کہ 16 مئی کے بعد تمام لوگ بھاگ جاؤ، اپنا بیگ بند کرو، بوریا بستر بندو، میں ان کو بھگا دوں گا.
नरेंद्र मोदी को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। तुम किसी एक मुसलमान को भी इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान से नहीं भगा सकते। तुम्हारी मां नहीं जानी कि हमको भगा सके इस मुल्क से। ये डराया जा रहा है बंगाल में, आसाम में। कल तक आसाम में कहा जाता था कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, आज मगरबी बंगाल में कहा जा रहा है कि ये मुसलमान भी बांग्लादेशी हैं। 1970 के बाद बांग्लादेश बना, उसके बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को कोई आए तो हिंदू आए। मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी से कहा था कि इनको ले लीजिए आप, तो आज सुब्रमण्यम स्वामी ये कहता है कि अगर बांग्लादेश इन मुसलमानों को जो हिंदुस्तान के शहरी हैं, जिनका गुनाह यह है कि सिर्फ बंगाली जबान बोलते मगर हिंदुस्तानी, सुब्रमण्यम स्वामी ये कहता है कि इनको बांग्लादेश अगर वापिस नहीं लेगा तो अपने इलाके की जमीन हमको दे दे। क्या पैगाम दे रहे लोग बांग्लादेश को, जो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा। अगर बांग्लादेश हमसे नाराज हो जाएगा तो वहां पर जो दहशतगर्द ग्रुप है वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर बांग्लादेश हमसे दूरी अख्तियार करेगा तो हमारा तीस्ता का पानी का मसला कैसे हल होगा? क्या बांग्लादेश की जो हुकूमत है, अवामी लीग की हुकूमत है, अगर बांग्लादेश को हम साथ नहीं लेंगे तो तमाम दहशतगर्द, तमाम ये तंजीमें वहां पर एक्टिव हो जाएंगी। ये कैसा शख्स है जिसको इतनी भी फिक्र नहीं, मगर इख्तिदार का हुसूल, इख्तिदार का हासिल करना इनका मकसद है। इसके लिए मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुलकर कह रहा है, बंकुरा में कहा, बंगाल में कहा, आसाम में कहा, और ये कांग्रेस हुकूमत जो ये दोगली पॉलिसी मुनाफिकत को इख्तियार कर रही है। आप देखेंगे कि 16 मई को 4 या 5 दिन बाकी हैं। 16 मई को नतीजा आएगा तो आसाम में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और कांग्रेस की कम हो रही हैं, इनकी मुनाफिकत की वजह से। अगर ये लोग सही हुकूमत करते, मगर नहीं, लोग हमसे कहते कि नहीं वोटर लिस्ट में डाउटफुल वोटर है। कितने डाउटफुल वोटर हैं आसाम में? 70,000 डाउटफुल वोटर है खाली। तो क्या 70,000 में हिंदू नहीं है? और फिर नरेंद्र मोदी ये बोलता कि नहीं, हिंदू वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वर्मा का हवाला दे रहा, जस्टिस वर्मा का जजमेंट गलत जजमेंट, हम नहीं मानते उस जजमेंट को। इसीलिए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया। और नरेंद्र मोदी ये बोलता कि हिंदू वे ऑफ लाइफ। नहीं नरेंद्र मोदी, हम हिंदू वे ऑफ लाइफ को नहीं मानते, मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से है, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। मगर ये पैगाम क्या दे रहे हैं? पैगाम ये दे रहे हैं कि अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो बंगाल की सरजमीन पर जिस तरह आसाम में आज मुसलमानों को तंग किया जा रहा है वो फिर सिलसिला शुरू होगा। क्या बात है कि आज मीडिया को खामोश बैठा हुआ है कि राम की फोटो लगाकर शाम में तकरीर करता है फैजाबाद में, और अब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, केस नहीं बुक किया जाता। कैसे कोई राम की तस्वीर लगाकर तकरीर करता है? इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि क्या कोई राम की तस्वीर लगाकर तकरीर करेगा? क्या कोई डराएगा मुझे कि नहीं 16 मई के बाद तुमको बैग बंद करके भिजा देंगे? कोई कहेगा कि नहीं जो दुर्गा पूजा करेगा वो हिंदुस्तान में आ सकता है? क्या कोई कानून इस मुल्क में नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों, इन्हीं चीजों पर आपको हमको गौर करना है। आज आसाम के मुसलमान परेशान जरूर हैं, मगर मैं इस जलसे से उनको भी कहना चाहूंगा कि हाँ, हम तुम्हारी तकलीफ को जरूर महसूस कर रहे हैं। हमें सरजमीन हैदराबाद में बैठे जरूर हैं, मगर जरूर हम अपनी दुआओं में उनको शामिल कर रहे हैं। अगर उनके जिस्म से खून बह रहा है, उनके बच्चे यतीम हो चुके, तो यकीनन हमारी आंखें नम हो रही हैं, हमारा कलेजा हलक को आ चुका है, मगर यकीनन हम उनकी मदद करेंगे और हम उनका साथ देंगे। और कम से कम हमारा यहाँ पर जमा होना वो इस बात का पैगाम दे रहा है कि हम उनके साथ हैं। आज आसाम की सरजमीन में मुसलमान परेशान है, हर 2 साल में जुल्म किया जा रहा है। क्या जुल्म कर रहे हैं कि वोट नहीं डाले तो गोली मार देंगे, वोट नहीं डालेंगे तो पाकिस्तान चले जाना, वोट नहीं डाले तो घर छोड़कर चले जाना। ये कहां जा रहा है मुल्क? ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाह रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों, यही बात मैं पुकार पुकार कर अपने जलसों में कह रहा था। नहीं मालूम कितनों को मेरी बात उनके दिल तक पहुंची, कितने मेरी बात को समझ सके, मगर आज समझो मेरी बात को। देखो, इस मुल्क को बचाना है, वोट नहीं डाले तो गोली मार रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं। और तरुण गोगोई ये खुद नरेंद्र मोदी का छोटा भाई है, ये आसाम का नरेंद्र मोदी है न तरुण गोगोई। ये
टेररिस्ट हमला नहीं है। और क्यों NIA को इन्वेस्टिगेशन हवाले किया? NIA को देने की जरूरत नहीं है। NIA क्या करेगा? NIA दहशतगर्दों को पकड़ता है। हम ये इलेक्टोरल ऑफेंस है, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर में से एक इलेक्शन कमिश्नर जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश केडर से रहा, जो हैदराबाद बल्दिया के कमिश्नर भी रहे, जनाब ब्रह्मा साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रह्मा साहब खुद एक बोडो हैं, उनको चाहिए कि वहां पर मिलिट्री को भिजाएं, पूरे बॉर्डरलैंड को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। मुझे डर है, मुझे खौफ है, मुझे अंदेशा है कि 16 तारीख के दिन जब नतीजा आएगा, इंशाअल्लाह वो बोडो का उम्मीदवार हारेगा, तो फिर से हम पर कहीं गोलियां ना बरसाई जाएं, वहां पर मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। 1 महीने तक पूरा कोकराझार, चिरांग, ये तमाम इलाके 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। अरे खुद फॉरेस्ट के रेंजर्स गोलियां मार के चले गए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या कांग्रेस वालों की जबान खामोश क्यों है आज? क्या ये हरकत पर क्यों नहीं लपकशाई करते, क्यों नहीं मजम्मत करते? मेरे अजीज दोस्तों, आज इस बात को आपको और हमको महसूस करना है, हमको अपने मुल्क को बचाने का है। और मैं इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुश्तरका मजलिस अमल की तरफ से इंशाअल्लाह ताला हम 10 लाख की रिलीफ बदरुद्दीन अजमल के हवाले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी उनसे आज बात हुई है, वहां पर जमीयत उलमा, जो आसाम की जमीयत उलमा के सदर बदरुद्दीन अजमल हैं, MP हैं, वो एक स्कीम बनाए हैं कि 80,000 वो देंगे मरने वालों के खानदान को, जिसमें घर भी बना कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उसमें अपना ताउन करेंगे। यकीनन ये रकम बहुत कम है, मगर कम से कम उनको इस बात का तो एहसास दिला रहे कि तुम अकेले नहीं हो। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं तो पैगाम देना चाहूंगा ईस्टर्न यूपी की आवाम को कि हराओ नरेंद्र मोदी को, बनारस की सीट पर कामयाब होने मत दो। एक होकर वोट डालो, किसी एक पार्टी को वोट दो, हराओ इस जालिम को जिसके हाथ हमारे खून से भरे हुए हैं। अगर आज तुम्हारे दिल में ज़किया जाफरी की तकलीफ जिंदा है मुसलमानों, तो हराओ नरेंद्र मोदी को। अगर आज तुम्हारे दिल में धड़कता सीना है, तो मैं अपील कर रहा हूं ईस्टर्न यूपी के गयूर मुसलमानों को कि हराओ मुलायम सिंह को, जो नरेंद्र मोदी का दूसरा रूप है। इनको शिकस्त देना है। और याद रखो, जब तक हम इनको अपने वोट से नहीं हराएंगे, इनका दिमाग हल्का होने वाला नहीं। ये मीडिया बिक चुका, ये अखबार बिक चुके। अरे अब तो नरेंद्र मोदी का बैतुल खला को जाना दिखाना बाकी रह गया। ये आए गाड़ी में उतर रहे, उसको दिखा रहे, गाड़ी में बैठा हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा दिखा रहे। अरे मीडिया के लोगों, कहां गया तुम्हारा इंसाफ? कहां गया तुम्हारी आजादी सहाफत कि तुम अपनी आजादी सहाफत को गिरवी रख चुके हो RSS के पास? मगर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जरूर ऐसे लोगों के इख्तिदार से नहीं नवाजेगा जिनके दिलों में रहम नहीं बल्कि शर है। ये दुश्मन है मुसलमानों के। और ईस्टर्न यूपी के मुसलमानों को चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला वो बेखौफ होकर निकले, शिकस्त दे बनारस से, अपने एक वोट का इस्तेमाल करें, एक ही पार्टी में अपने वोट का इस्तेमाल करें। वो सही फैसला कर सकते हैं कि कौन मजबूत है, कौन मजबूत नहीं है। मगर आजमगढ़ से मुलायम सिंह को हराना जरूरी है। आजमगढ़ से मुसलमानों को मिलकर बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को शिकस्त देना जरूरी है। ये मुलायम सिंह ख्वाब देख रहा है, गैर जरूरी अपने आप को मौलाना मुलायम, ये मौलाना नहीं है बल्कि RSS की चड्डी पहना हुआ मुलायम सिंह है। इसको शिकस्त देना है आजमगढ़ की आवाम को, और आजमगढ़ की आवाम को बताना है कि आजमगढ़ शिबली की सरजमीन है, आजमगढ़ दहशतगर्दों की सरजमीन नहीं है। और शिबली का और सरजमीन दखन का गहरा ताल्लुक रहा है, इल्मी अदबी ताल्लुक रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आजमगढ़ का एक एक बच्चा निकल कर वोट देगा मुलायम सिंह और बीजेपी के खिलाफ, और शिकस्त देगा इन लोगों को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बीजेपी हुकूमत नहीं बनाएगी। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला वक्त का नमरूद, वक्त का फिरौन, अल्लाह उसके इख्तिदार से नहीं नवाजेगा। मगर हमारा काम यह कि हम इनसे मुकाबला करें। दुआओं में याद करो, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, जब तुम यहां से अपने घरों को जाओगे, कि अगर तुम्हारा घर उजड़ गया, तुम्हारा 11 साल का बच्चा फोन करके कह रहा है कि अब्बा घर को आग लग गई, गोलियां मार दी, अम्मा मर गई,
سوچو مسلمانوں، اپنے دلوں میں تکلیف کو پیدا کرو. یہ مت سمجھو کہ آسام میں ہوا، نہیں، دین اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر ہم اپنی چیزوں میں ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ، کیا فائدہ ان تمام چیزوں کا، باتوں کا. آپ ہم کو ایک ہو کر ان ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے، اور یقیناً آسام کے مسلمانوں کو انصاف ملے گا. کتنا خون بہے گا آسام کی سرزمین پر. 83 میں نلی جگہ پر فساد ہوا، رحیم قریشی صاحب گئے تھے. نلی میں 6 گھنٹے میں 10,000 مسلمانوں کو مارا گیا تھا. جب بھی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کہ ہر وقت ہم کو مارا اور پیٹا جائے گا؟ نہیں، اب جواب دینے کا وقت آیا جمہوری انداز میں. اب رونے کا وقت نہیں ہے یہ، اب مقابلہ کرنے کا وقت ہے جمہوری انداز میں. ہم کو کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا پڑے گا ان فرقہ پرست کانگریسیوں سے اور ان ظالم نریندر مودی سے. آج ہم کو اپنے مقدر کے فیصلے ہم خود کو کرنا پڑے گا. بہت ہو چکا کہ اب ان کے پاس ہم نے اپنی قیادت کو گروی رکھا کہ یہ ہماری آواز بنیں گے، یہ ہمارا نیتا ہوگا. نہیں مسلمانوں، تم کو قیادت کرنا پڑے گا، تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اس جلسے کا ہی پیغام ہے کہ ہم متحد رہیں، کلمے کی بنیاد پر متحد رہیں. دیکھو دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کون ہو. گولیاں برسا رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی. 50 لوگ تو مارے گئے، ابھی 50 لوگ نہیں ملے. عزیزان ملت، یہی چیز ہے کہ ہم متحد رہیں، اپنے صفوں میں اتحاد کو اور مضبوط کریں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے حالات تھوڑے اچھے ہوں گے وہاں پر میں خود یا مجلس کے اور مشترکہ مجلس کے نمائندے جائیں گے وہاں پر، اور جا کر ان لوگوں کی تکلیف میں دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.